بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دوستو، آج ہم قیامت کی ایک عظیم اور ہولناک نشانی کا ذکر کریں گے، جس سے نوح علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ڈرایا، اس کے ظاہری صفات کو بیان کیا اور اس سے بچنے کی تاکید کی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ دراصل دجال کا ظہور ہے، جسے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گا، جس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، جس سے عظیم کوئی آزمائش نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ دجال کے معنی غلط ملت کر دینے والا، جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے، اور دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ذریعے ڈھانپ دے گا، یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے جھوٹ، تلبیس اور شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے، اس کا نکلنا برحق ہے اور اس دنیا میں موجود ہے، البتہ کس جگہ ہے اس کی بابت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ دجال کے بے شمار صفات احادیث میں بیان کیے گئی ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان لیں اور اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ دجال کے صفات میں سے یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، جوان ہوگا، سرخ ہوگا، پستہ قد ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ خراب اور پچکے ہوئے انگور کی مانند ہوگی اور اس کی آنکھ پر موٹا ناخن ہوگا۔ وہ بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہ ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جبکہ کافر اور بدبخت لوگ اس کی صفات کو جاننے کے باوجود بھی اسے نہ پہچان سکیں گے اور اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ صحابہ کرام فتنہ دجال سے کس قدر خائف اور لرزاں رہتے تھے، اس کا صحیح اندازہ اوس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا اور کبھی بڑھایا، یہاں تک کہ گمان ہوا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے۔ پھر ہم آپ کے پاس شام کو گئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا، یعنی ڈر اور خوف۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کو گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال کھجور کے ان درختوں میں موجود ہے، یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے۔ دوستو، ذرا غور کیجئے کہ ایک دن جب مجلس نبوت میں فتنہ دجال کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے جان نثاران اس کی سنگینی کو بھانپ کر نیم مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف و وحشت طاری ہو جاتی ہے اور انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ ان کا نوالا بننے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ فتنہ ہی فی الواقع نہایت دلدوز اور روح فرسا ہوگا۔ دجال کا خروج مشرق کی ایک سرزمین سے ہوگا جسے خراسان کہتے ہیں، وہ اصفہان کے قبیلہ یہودیہ میں سے ہوگا۔ اصفہان مغرب میں ایک شہر ہے جسے آج شہرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مشرق کی ایک سرزمین خراسان سے نکلے گا، اس کا ساتھ دینے والی ایسی قوم ہوگی جن کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، یعنی گول منہ موٹے جیسے ترک لوگ ہوتے ہیں۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ گویا کہ ہمارے دنوں کے حساب سے دجال 1 برس 2 مہینے 14 دن رہے گا۔ اس کی چال مینا کی سی ہوگی جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنی فتنہ سامانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔
क्योंकि फरिश्ते इसकी निगहबानी पर मामूर होंगे। जैसा कि सही मुस्लिम में दज्जाल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीह दज्जाल ने कहा, फिर मेरा खरूज होगा तो मैं जमीन की सैर करूंगा और मैं कोई बस्ती नहीं छोड़ूंगा। 40 दिन में हर जगह पहुंच जाऊंगा, सिर्फ मक्का तैयबा में दाखिल ना हो सकूंगा क्योंकि वो दोनों के दोनों मुझ पर हराम है। जब जब मैं इनमें से किसी में भी दाखिल होने का इरादा करूंगा, एक फरिश्ता नंगी तलवार सौंते मेरे सामने आएगा जो मुझे इसमें दाखिल होने से बाज रखेगा, और इसके हर रास्ते पर फरिश्ते मुतय्यन होंगे जो उसकी निगहबानी कर रहे होंगे। इसी तरह यह भी साबित है कि दज्जाल मस्जिद तूर और मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं हो सकेगा। बहवाला मसनद अहमद। दज्जाल के अक्सर ताबेदार यहूद, तुर्क और देहाती लोग होंगे क्योंकि देहातियों पर बिलामूम जहालत का गलबा होता है। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि दज्जाल की ताबेदारी अस्फहान के 70,000 यहूदी करेंगे। इसी तरह मर्दों की बनिस्बत औरतें इसकी ज्यादा ताबेदार होंगी क्योंकि वो बहुत जल्द किसी बात से मुतासिर हो जाती हैं और इनमें भी जहालत का गलबा होता है। मसनद अहमद की रिवायत में है कि दज्जाल की तरफ निकलने वालों की अक्सरियत औरतों की होगी। यहाँ तक कि एक आदमी अपनी माँ, बहन, बेटी और फूफी को रस्सी में बांध देगा कि मुबादा वो दज्जाल के पास चली जाएं। बहवाला मसनद अहमद। दोस्तों, जब से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उस वक्त से लेकर कयामत तक का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा क्योंकि अल्लाह ताला इसके साथ ऐसे अजीम खारक पैदा फरमाएगा जिससे अक्लो खिर्द मबहूत और हैरान होकर रह जाएंगे। जैसे मुर्दे को जिंदा कर देना, जमीन का खजाना निकालना, पानी बरसाना, गल्ला उगाना। इसके साथ जन्नत और जहन्नम होंगे और उसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। दज्जाल अपने गंवार देहाती से कहेगा कि देख, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तब तो मुझको अपना रब कहेगा। वो बोलेगा बेशक। चुनाचे दज्जाल के हुक्म से 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनकर आएंगे और कहेंगे, बेटा इसकी इताअत कर, ये तेरा रब है। दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि एक आदमी पर गालिब होकर उसको मार डालेगा, बल्कि आरी से चीर कर उसे 2 टुकड़े कर देगा। फिर अपने मुतकदों से कहेगा, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन है, तू दज्जाल है। अल्लाह की कसम, अब तो अच्छी तरह मालूम हो गया कि तू दज्जाल ही है। और दोस्तों, सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि दज्जाल एक कबीले पर से गुजरेगा, लोग उसकी तकजीब करेंगे तो इसका कोई चरने वाला जानवर बाकी न रहेगा, सब मर जाएंगे। और एक कबीले पर से गुजरेगा, वो लोग इसकी तस्दीक करेंगे तो वो आसमान को पानी बरसाने का हुक्म देगा तो उस पर पानी बरसेगा। जमीन को गल्ला और घास उगाने का हुक्म देगा तो वो गल्ला और घास उगाएगी। यहाँ तक कि उनके जानवर उसी दिन शाम को नहायत मोटे और बड़े और कोखें भरी हुई और धन दूध से फूले हुए आएंगे। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा फितना होगा, कितनी बड़ी आजमाइश होगी, इसके तस्वुर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गर्ज ये कि दज्जाल मक्का और मदीना के अलावा 40 दिन तक सारी दुनिया में चक्कर काटेगा। इसके जरिए अल्लाह ताला काफिरों और मुनाफिकों को गुमराह कर देगा और मोमिनों को साबित कदम रखेगा। दज्जाल इसी हाल में होगा कि अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की तरफ से सफेद मीनार के पास उतरेंगे। जर्द रंग का जोड़ा जेबे तन किए होंगे, अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे होंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, उसको इनके दम की भाप लगेगी, वो मर जाएगा और इसके दम का असर वहां तक पहुंचेगा जहां तक उनकी नजर पहुंचेगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, यहां तक कि आप दज्जाल को बाबे लद, जो शाम में एक पहाड़ का नाम है, वहां पाएंगे। आपको देखने के बाद दज्जाल नमक के जैसे पिघल जाएगा, आप उसे पकड़ लेंगे और कत्ल कर देंगे। दोस्तों, ये है दज्जाल का फितना जो सारे फितनों से अजीम और खतरनाक है, और सबसे ज्यादा खवातीन जो हैं वो दज्जाल के फितने का शिकार होंगी। आज हम जिस सदी में सांस ले रहे हैं, इस सदी में भी बेशुमार किस्म के फितने सर उठाए हुए हैं। आज कितने ऐसे दज्जाल हैं जो लोगों को अपने मकाशफात का आला कार बनाए हुए हैं। कितने लोग अपने दीनो ईमान का सौदा कर रहे हैं और शैतान के दामो तरवीज में फंसकर जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। न जाने दज्जाल के ज़हूर के वक्त उनका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये अहम मालूमात उन तक भी पहुंचती रहें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है हमें साबित कदम रखे, हमारा दीन ईमान पर खात्मा फरमाए, हमें साबित कदम रखे
आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों इन्हीं दुआया कलमात के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।